Iran protests turned deadly. Rights groups say Iran's security forces killed at least 538 protesters nationwide, with more death feared as authorities intensified a sweeping crackdown. 이란의 시위가 치명적인 국면으로 접어들었다는 제목이에요. Rights groups. Rights는 권리라는 뜻이죠. 인권 단체는 말한다. 이란의 보안군이 사살했다. 최소 538명의 시위대를 전국적으로 사살했다고 해요. With more death feared. 이게 어떤 상황 가운데에서냐면 more death, 더 많은 사망이잖아요. 다시 말해서 더 많은 사망자라고 해석하시면 되고요. ed를 붙여서 과거 분사가 된 거고요. 더 많은 사망자가 우려되는 가운데라고 보시면 됩니다. as 배경을 한 번 더 설명해 주고 있어요. Authorities intensified a sweeping crackdown. Authories는 당국이라는 뜻이죠. 당국이 intensify 했다, 강화했다. A sweeping crackdown. sweeping은 형용사로 흔히 쓰이는 표현인데요. 전면적인, 대대적인이라는 뜻이에요. crackdown은 단속, 탄압이라고 해석할 수도 있어요. Activists report over 10,600 detentions in 2 weeks, while internet shutdowns and severed phone lines obscure events for outside observers. activist 활동가들이에요. 활동가들은 보고한다. Over 10,600 detentions. detention은 구금이라는 뜻인데 구금이 1,600건 이상이라는 거예요. 다시 말하면 구금된 사람이 1,600명이 넘는다는 거죠. 앞 문장에서도 more death처럼 사망자가 아니라 사망이라고 표현을 했고 여기서도 구금된 사람이 아니라 구금으로 표현을 했어요. 영어에서는 이렇게 사람 대신에 일반 명사로 표현하는 경우가 많습니다. In 2 weeks. 2주 동안 구금된 사람이 1,600명이 넘는다고 보고했대요. While 한편 internet shutdowns, 인터넷 차단, 그리고 severed phone lines. severed은 끊다, 단절시키다 라는 뜻이에요. 여기에 ed 붙여서 형용사로 만들었고요. 단절된 전화선, 끊긴 전화선이죠. 이게 obscure한데요. obscure는 가리다. 덮어서 감추다, 흐리게 하다 라는 뜻이에요. 무엇을 흐리게 하냐면 events, 사건이죠. 사건을 흐리게 하다, 다시 말해서 인터넷과 전화가 차단되어서 사건을 명확하게 파악하기 어려워졌다는 거예요. For 누구에게요? Outside observers. 외부의 observers. observe는 관측하다라는 동사예요. observer는 관측자들이겠죠. 해외에서 또는 외부에서 바라보는 입장에서는 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하기가 어려워졌다는 내용입니다. Tehran warned U.S. forces and Israel could become legitimate targets if Washington intervenes, as lawmakers chanted anti-American slogans. 테헤란, 이란의 수도예요. 이렇게 뉴스에서 수도의 이름을 말할 때에는 그 도시를 이야기하는 게 아니라 국가 전체를 이야기하는 경우가 많아요. 그걸 스넥도키, 제유라고 하는데 한 전체의 일부를 상징적으로 그 일부 전체를 나타내는데 사용하는 거예요. 그래서 이란은 경고했다. US forces and Israel could become legitimate targets. 미군과 이스라엘은 무엇이 될 수도 있다고 경고했대요. legitimate 정당한, 타당한이라는 형용사예요. target, 공격의 대상이죠. 정당한 공격의 대상이 될 수도 있다고 경고했대요. if, 어떤
어떠한 경우에냐면 Washington intervenes. 여기도 마찬가지로 워싱턴이 도시를 나타내는 게 아니라 미국 전체를 표현하는 거예요. intervene은 개입하다라는 뜻이고요. 미국이 개입하는 경우에는 미군과 이스라엘은 정당한 공격의 대상이 될 수도 있다고 경고했다고 하는 거죠. As 어떠한 일이 벌어졌냐면 lawmakers chanted anti-American slogans. lawmaker 입법자죠. chanted 구호를 외쳤다. anti-American이니까 반미 구호를 외쳤다고 합니다. The U.S. voiced support for protesters and reviewed military options, while Israel monitored tensions amid heightened regional force deployments. 미국은 voice 했다. voice를 동사로 사용하면 말하다 또는 의견을 표하다 라는 뜻이에요. support니까 지지를 표했다는 거죠. for protesters, 시위대에 대한 지지를 표명했대요. and reviewed military options, 그리고 무엇을 검토했냐면 군사적 선택지를 검토했다. while 한편 이스라엘은 monitored tensions, 긴장을 주시했대요. amid 어떠한 가운데냐면 heightened regional force deployments. height는 고조시키다 라는 뜻인데요. ed 붙여서 형용사로 만들어 주었어요. 고조된 regional 지역, force 병력, deployment 배치라는 뜻이에요. 고조된 지역 병력 배치 가운데 이스라엘은 긴장을 주시했다라는 내용입니다. Prosecutors seek death penalty in ex-President Yoon trial. South Korean prosecutors requested the death penalty for former South Korean President Yoon Suk-yeol if convicted over a failed bid to impose martial law. 검찰이 윤 전 대통령 재판에서 사형을 구형했다는 제목이에요. South Korean prosecutors requested. 대한민국의 검사라는 뜻인데요. 넓은 범위론 검찰이겠죠. 검찰은 requested. 요청하다라는 뜻이잖아요. 그런데 검찰은 판결을 요청하는 거니까 구형하다라고 해석하시면 돼요. The death penalty. 사형이죠. 사형을 구형했다. 누구에 대해서요? Former South Korean President 윤석열. Former은 이전이라는 뜻이에요. 전임자 할 때 전이고요. 대한민국의 전 대통령인 윤석열에 대하여 사형을 구형했다. If 어떠한 경우에냐면 convicted. convict는
판결을 내리다 라는 뜻인데요. ed 붙여서 과거 분사로 만들어 주었고 판결을 받을 경우라고 해석하시면 돼요. over 무엇에 관해서냐면 a failed bid to impose martial law. failed ed 붙여서 형용사로 만들어준 거죠. 실패하다가 아니고 실패한 bid. 대개는 명사로 입찰로 많이 쓰이잖아요. 그런데 노력, 시도라는 뜻도 있어요. 실패한 시도 to impose martial law. 무엇을 하기 위한 시도였냐면 impose. 부과하다라는 뜻이 있고요. 시행하다라고 해석할 수도 있어요. martial law는 계엄령이에요. 계엄령을 시행하려는 실패한 시도와 관련해 유죄 판결을 받을 경우에 사형을 구형했다라는 내용입니다. At closing arguments in a Seoul court, Yoon was accused of leading an insurrection tied to a brief December 2024 military rule attempt. at 어디에서 closing은 마무리하는 거잖아요. closing argument는 최종 변론이라는 뜻이에요. In a Seoul court, 서울의 법원에서 있었던 최종 변론에서 Yoon was accused of something. 윤 전 대통령은 was accused of. accuse는 혐의를 제기하다라는 동사인데 비동사에 ed 사용해서 수동태로 만들어 주었죠. 혐의를 받았다는 게 돼요. of 뒤에 그 혐의가 나오고요. leading an insurrection. lead, 이끌다, 주도하다 라는 거고요. insurrection은 반란, 내란 이런 뜻이에요. 내란을 주도한 혐의를 받았다. tied to, tie는 연결되는 거잖아요. 즉, 관련이 된다는 거고요. 무엇에 관련이 됐냐면 a brief December 2024 military rule attempt. 여기서 December 2024, 날짜를 형용사처럼 사용했어요. 뒤로 빼서 in December 2024 이렇게 전치사로 연결해 준 것이 아니라 형용사처럼 명사 앞에 붙여줬거든요. 이렇게 사용하는 경우 뉴스에서 많이 찾아볼 수 있습니다. 2024년 12월에 있었던 brief, 짧은 이런 뜻이고요. 짧은 military rule, 군사 통치 attempt, 시도와 관련된 내란을 주도한 혐의를 받았다라는 내용입니다. The National Assembly impeached and authorities detained Yoon after the move caused unrest, while prosecutors said violent intent existed despite no death. National Assembly, 한국의 국회를 영어로 표현하는 명칭입니다. impeach는 탄핵하다라는 뜻이에요. 국회는 탄핵했다. 그리고 authorities detained. authorities 복수로 사용하면 당국이란 뜻이죠. detain은 구금하다예요. 최근에 영상에서 여러 번 나왔던 단어입니다. 누구를 탄핵하고 누구를 구금했냐면 윤 전 대통령이 되겠죠. after, 무엇 이후에냐면 the move caused unrest. 여기서 move는 어떠한 선택, 움직임, 조치라고 다양하게 해석할 수 있어요. 이것이 unrest, 최근 영상에 등장했던 단어인데요. 사회적 혼란을 이야기하는 거죠. 사회적 혼란을 야기한 이후에 while, 한편 prosecutors said violent intent existed despite no death. prosecutors, 아까 나왔던 검찰은 말했다. violent, 폭력적인, intent, 의도라는 뜻이에요. 의도는 existed, 존재했다고 검찰은 주장했다고 합니다. despite는 무엇에도 불구하고 라는 뜻이고요. 사망자가 없었음에도 불구하고 폭력적 의도가 존재했다고 검찰은 주장했다고 합니다. Closing arguments, which were expected to finish Friday, extended into Tuesday after defense delays, with a February verdict anticipated.
최종 변론 그리고 콤마 사이에 최종 변론에 대한 설명을 which로 연결해주고 있어요. We're expected to finish Friday. expect는 예상하다잖아요. 여기에 비동사 ed 사용해서 예상되는 이라고 바꿔준 거예요. 과거니까 예상되었던이 되겠죠. To finish Friday. 금요일에 마무리될 것으로 예상되었던 최종 변론은 이렇게 되는 거고요. 뉴스나 기사처럼 간결하게 작성하는 글에서는 Friday 앞에 오늘 빼기도 합니다. 이 최종 변론은 extended into Tuesday. extend는 연장하다잖아요. 연장되었다 into Tuesday, 화요일까지. After defense delays. defense는 방어, 변호 이런 뜻인데요. 여기에서는 변호인이 될 것 같아요. 변호인 측 지연, after니까 변호인 측 지연 이후에 또는 지연으로 인해라고 해석할 수도 있겠죠. With a February verdict anticipated. 아까처럼 February가 형용사 같이 사용이 되었어요. verdict는 판결이고 anticipate는 예상하다잖아요. 판결이 2월에 나올 것으로 예상된다는 내용입니다. Europe signals support as Greenland tensions persist. Several European nations dispatched military teams to Greenland as Denmark pushed ahead with plans for an expanded NATO security presence. 그린란드 관련 긴장이 지속되는 가운데 유럽이 지원의 신호를 보낸다는 제목이에요. Several, 여러 유럽 국가들은 dispatch, 보내다, 파견하다 라는 뜻이에요. military teams, 군 병력을 보냈다 라는 뜻이 되겠죠. to Greenland, 그린란드에 군 병력을 파견했다. 어떠한 가운데냐면 Denmark pushed ahead with plans. 덴마크가 push ahead 했대요. push는 밀다라는 뜻이고 ahead는 앞이잖아요. 앞으로 밀다. 그러니까 약간의 노력을 기울여서 강행하다, 추진하다라는 뜻이 돼요. with 무엇을 추진했냐면 plans for an expanded NATO security presence. 어떤 계획을 추진했는데 무엇을 위한 계획이냐면 expanded NATO security presence. expand는 확장하다라는 뜻의 동사인데요. ed를 붙여서 형용사로 만들어 주었어요. 확장된, 확대된 이라고 보시면 되고요. NATO, 나토라고 하죠. 나토의 security presence. security는 안보, 보안이란 뜻이고 presence는 한국어로 이해가 조금 어려울 수도 있는 단어인데요. 어떠한 존재감, 영향력 혹은 무엇이 있다는 것에 대한 느낌을 받는 것이라고 생각하시면 돼요. 다시 말해서 나토
영토의 안보적인 존재감, 영향력 혹은 그 존재 자체가 확대되는 계획을 추진한다라고 보시면 되겠습니다. After US-Denmark-Greenland talks fell through, Trump said Denmark cannot adequately defend Greenland from potential Russian or Chinese occupation. 어떤 이후에 미국, 덴마크, 그린란드 talks, 회담이라는 뜻이에요. fell through. fall through라는 구동사의 과거 시제인데 fall through는 뭔가 실패하다, 무산되다, 틀어지다 이런 뜻이에요. 여기선 회담이 주어니까 성과 없이 끝났다 라고 보시면 될 것 같아요. 미국, 덴마크, 그린란드 3자 회담이 성과 없이 끝난 이후에 Trump said, 트럼프 대통령은 말했다. 뭐라고 말했냐면 Denmark cannot adequately defend Greenland. 덴마크는 할 수 없다. adequately defend. adequately는 충분히, 적절히 이런 뜻이에요. 그린란드를 충분히 방어하지 못한다. from 어떠한 것으로부터 방어를 못한다고 말했냐면 potential Russian or Chinese occupation. occupation은 직업이라는 뜻으로 많이 알고 계실 텐데요. 점령, 점유라는 뜻도 있어요. potential, 잠재적인, 있을지도 모르는 러시아나 중국의 점령으로부터 그린란드를 충분히 방어하지 못한다라고 말했다고 합니다. Trump argues the resource-rich island is crucial for American security, leaving the use of force on the table, while Nuuk and Copenhagen call such remarks reckless. 트럼프는 주장한다. The resource-rich island. rich는 부유한 이란 뜻이잖아요. 풍부한 라고 해석할 수도 있어요. resource는 자원이고요. 자원이 풍부한 섬. 다시 말해서 그린란드죠. 그린란드는 crucial 하대요. 매우 중요한, 중대한 이런 뜻이에요. for 무엇을 위해서 아주 중요하냐면 American security. 미국의 안보를 위해 서 아주 중요한 섬이라는 거예요. Leaving the use of force on the table. ing 사용했으니까 뭐뭐 하면서 라고 하시면 되고요. leave는 떠나다 라는 뜻만 있는 것이 아니라 어떠한 상태로 두다, 남기다 라고 해석할 수도 있어요. 그래서 무엇을 두며, 남기며 라고 보시면 되고요. The use of force. force는 힘이잖아요. 무력이라고 해석할 수도 있어요. 무력 사용을 on the table에 두며 남기며 이런 구조인데요. be on the table 이라고 하면 회의실 들어가서 책상에 회의 안건 서류 있는 걸 생각하시면 돼요. 그 서류가 놓아져 있다는 것은 논의가 될 거라는 뜻이잖아요. 그러니까 논의의 대상이 되다, 검토되다 이런 식으로 해석하시면 돼요. 다시 말해서 use of force, 무력의 사용을 배제하지 않고 여지를 남겼다라는 거죠. while 반면에 Nuuk and Copenhagen. 누크는 그린란드의 수도, 코펜하겐은 덴마크의 수도잖아요. 저희 지난 영상에서도 제가 스낵토키 제휴에 대해서 설명드렸는데 큰 범위에서 작은 부분을 가지고 그 전체를 표현하는 거예요. 여기 도시 이름들은 수도인데 그 수도를 말하는 것이 아니라 나라 전체를 표현하는 거죠. 한국 같은 경우에는 서울이라고 하면 이게 한국을 말하는 거구나 라고 생각하시면 되고요. 뉴스에서 흔히 보이는 표현입니다. 그린란드와 덴마크는 call, 무엇으로 부른다. such remarks, 이러한 발언을 무엇이라고 불렀냐면 reckless, 무모한, 경솔한 이런 뜻이에요. 난폭하다는 뜻도 있는데 여기서는 난폭하다는 뜻으로 사용되었기보다는 무모한 발언이라고 불렀다 정도로 해석하시면 될 것 같습니다. European involvement remains modest, with partners sending small groups alongside diplomatic engagement and announcements of future exercises.
유럽의 involvement, 개입은 remains, 여전히 무엇하다 라고 해석하시면 좋아요. modest는 원래는 겸손한, 소박한 이런 뜻인데 규모가 크지 않은 이라고 해석할 수도 있어요. 유럽의 개입은 여전히 소규모이다 라고 보시면 되고요. With partners sending small groups, 무엇 하면서 동맹국들이 소규모 병력이겠죠. 병력을 파견하면서 그 규모는 크지 않다는 거예요. Alongside, 무엇과 함께 diplomatic engagement, diplomatic, 외교적 이런 뜻이고 engagement는 관여예요. 관여, 참여 이런 뜻인데 크게 보면 협력의 의미로 생각할 수 있겠죠. 외교적 협력, 그리고 announcements of future exercises, 무엇을 발표를 했는데 발표 내용이 뭐냐면 향후 군사훈련이에요. 군사훈련 발표와 함께 이렇게 해석하시면 되겠습니다.